just a brief backup. This was a comparison figure showing the difference between the general purpose microprocessors and the microcontroller. The main essence here is that in a microprocessor, only CPU is a separate chip, and all other accessories like RAM, ROM, IO ports, timers, and any other ADCs, they'll all be outside the CPU. Whereas in a microcontroller, CPU along with its peripherals, that is accessories like RAM, ROM, IO ports, timers, serial ports, ADCs, everything will be embedded on a single chip. This is called as hardware embedding. This is almost acting like this on chip, SoC, system on chip. Onde chip mele system. Now in the last class, we learned about the block diagram and about the 8051 family. Coming to a brief description of 8051, the features of 8051, this you should never forget. 8051 first is an 8-bit processor. It has 128 bytes of RAM, random access memory, also termed as read-write memory. This is the memory area where the chip or where the CPU can write onto this area and also read the data what is there in this area. The next feature is it also accompanies with it 4 kilobytes of ROM. ROM stands for read-only memory. It is a non-volatile memory, that is, even if the power is off, the data stored in it, it never goes off. It is a permanent storage. Usually the ROM is used for storing the program. It is also called sometimes as the program ROM. RAM is for the data, ROM is for the program. It has 2 timers. We talked about the timers. 2 16-bit timers, that is counting starts from 0, 0, 0, 0, 0 and goes up till FFFF. 2 timers. These timers also act as counters for counting the number of external events, and it has 1 serial port, that is the data to be transmitted serially, that is 1 byte of data being transmitted on a single line of wire. All the bits of the byte are transferred one after the other on a single line. Apart from it, it has 4 IO ports. This is for parallel data transfer. A whole byte is transferred at one stretch because all the 8 bits of the byte has 8 wires going out and in. So all 8 bits of data can enter at one time and leave at one time. So we have such 4 IO ports, each of 8 bits wide. The next is 6 interrupt sources, out of which 1 is the reset, the power on reset, and 3 are stored in the ROM, that is the internal interrupts, and 2 are from external sources. 2 we have external interrupts, 3 from the inside, and 1 as a reset, that is power on reset. This was a block diagram. The interrupt control, 3 on-chip code, 2 external interrupts, the CPU, the oscillator, that is a clock which provides the timing for the CPU, and this is the internal bus which is not with our control. Idu onde IC alli irodrinda ishtu bus nam controller iralla. Namige sigodu ee lines ashte. Na helide ನನ್ನ diagram ಅಲ್ಲಿ ಇದು P0 and P2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ P1 P3. TX3 is for transmitting serial data, receiving serial data, and these 2 are counter inputs. When the timers act as counters, it needs input from external sources. Okay, the next we studied about this comparison, 8031, 8051 and 8052. I talked about these 3 ICs. Actually there are many ICs. 8051 is a family. 8051
is a single chip. The family name also is 8051. Among that, the first chip was 8031, which had no ROM, but RAM was there. All the other ICs which came after 8031 had internal ROMs. Next, I told you we will go with first the pin diagram. Your order ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಿನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. I don't know why these people took the pin diagram to the 4th chapter. Every time it happens the same thing. I have to go to the 4th chapter and come again back to the position where we had left. See, after programming, this is actually the book itself. The textbook ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. I found it very useful for this one. Right? This is a pin diagram. In the last class, I ended up with saying that this is an IC. This is a dual inline package. ಈ ಡ್ಯುಯಲ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ IC will be made as rectangular shape and two sides, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. And it is a 40 pin package. So 20 ಈ ಕಡೆ 20 ಈ ಕಡೆ. Right? Now ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ pin diagram usually is a 10 marks question, sometimes 8, sometimes 8 marks. So ಬರೀ pin diagram ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಡ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು 1 ಲೈನ್ ಅಥವಾ 2 ಲೈನ್. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು 40 ಪಿನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ IC ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 to 20 ಈ ಕಡೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ 21 ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ 40 ಇದನ್ನ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸೊ ಅವಾಗ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಬರದ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 1 to 20 ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕಡೆ 21 to 40 ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವಾಗ IC ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ VCC ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. VCC ಅಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ VCC ಅಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ in case of 8051 is pin number 40 is VCC and pin number 20 is ground. ಯಾವಾಗೂ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಬಂದು VCC ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಡೌನ್, ಈಗ IC ನ ನಾನು ಫ್ರಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ VCC ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ, I told you that your 8051 needs an oscillator circuit to provide timing for 8051. ಆಸಿಲೇಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. 2 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 2 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬೇಕು IC ಗೆ. ಆ 2 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅದು ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 19 ಮತ್ತೆ 18. ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 19 ಮತ್ತೆ 18 XTAL1 and XTAL2. ಇದೆರಡು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 8051 ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕ್ಲಾಕ್. ಯಾವುದೇ IC ಆಗ್ಲಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಅ ಕ್ಲಾಕ್. ಟೈಮಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೊತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ ತರ ಸಿಸ್ಟಮು ಅಷ್ಟೇ, ಸುಮ್ನೆ ಯಾವಾಗೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಯಾವಾಗೋ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ಎನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕ್ಲಾಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗೆ 2 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ ಇವಾಗ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಇದು ಅಂತ. XTAL1 XTAL2. ಸೊ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 19 ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 18 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು 4 ಪಿನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ.
ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 40 VCC, ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 20 ಗ್ರೌಂಡ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರದ ತಕ್ಷಣ 40 VCC 20 ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. 20 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು 19 and 18 ದೇ ಆರ್ XTAL1 XTAL2. ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದು, ಮೇಲಿಂದ XTAL1 XTAL2 ಬರಿಬೇಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ XTAL1 ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ XTAL2 ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ 4 ports P0, P1, P2, P3 where each port takes 8 pins. 8 bits ಇರುವಂತದ್ದು ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 4 ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ 32 ಪಿನ್ ಬೇಕು. Ports are nothing but the way through which the data enters the IC and the data comes out. Input port ಅಂದ್ರೆ IC ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 8051 ಇಂದ ಆಚೆ ಬರಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ 32 ಪಿನ್ಸ್ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ 40 ಈಗಾಗ್ಲೇ 4 ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ? 36. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ 32 ಬರೆದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ 32 ಬರೆದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ 32 ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ P0, P1, P2, P3, P0, P1, P2 and P3. ಈ 4 ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 4 ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ನಂಬರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಈ ಆರೋ ಕೀ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮೌಸ್ ಆರೋ ಕೀ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ P0, P1, P2, P3. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 0, 1, 2, 3 ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. 0, 1, 2, 3 ಇದೊಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಪಿನ್ನು ಯಾವ ಪೋರ್ಟು ಅದನ್ನ ನೀವು ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಿಗೆ. 0, 1, 2, 3 ಇದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. 0, 1, 2, 3 ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. 0, 1, 2, 3 ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 0 ಬರ್ತೀನಿ. VCC ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ 0 ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಟ್ 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ P0. ಆ P0 ಅಲ್ಲಿ we have 8 pins. ಆ 8 pins are numbered as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0 is also one of the count. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿನ್ ಬಂದು P0.0 ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡ್ತೀವಿ ನಾವು, saying that it is the 0th pin of port 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ P0.1, P0.2, P0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪೋರ್ಟ್ 0 ಬರ್ದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ P1 ಗೆ. ಇಲ್ಲೇನು ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ VCC ಇಟ್ಟು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 39ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ 1 ಇಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ P, ಇದು ಪೋರ್ಟ್ 1. P1 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿನ್, P1 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿನ್ ಬಂದು P1.0, ಎರಡನೇ ಪಿನ್ ಬಂದು P1.1, ಥರ್ಡ್ ಬಂದು P1.2, ಇದೇ ತರ P1.7, ದಟ್ ಈಸ್ ದ 8th ಪಿನ್. ಸೊ 1 to 8 ನಂಬರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಝೀರೋ 1.0, 1.1, 1.2 ಇದು ಬಂದು ಪೋರ್ಟ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ 2 ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಪೋರ್ಟ್ 2 ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೂ ನಾವು ಪೋರ್ಟ್ 0 ಮತ್ತೆ 1 ಮೇಲಿಂದ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪೋರ್ಟ್ 0 ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರಿಬೇಕು, ಪೋರ್ಟ್ 2 ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ. ಇದೊಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. 0, 1, 3 ಎಲ್ಲಾನು ಮೇಲಿಂದ ಬರೀತೀವಿ, 2 ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ 21 ಪಿನ್ ಇಂದ P2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7. ಕ್ಲಿಯರಾ? 0, 1, 2 ಮೂರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟು 8, 16, 8, 24 ಪಿನ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ 8 ಪಿನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್ 3. ಪೋರ್ಟ್ 3 ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಪೋರ್ಟ್ 1 ಆಗುತ್ತು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ 1 ಪಿನ್, ದಟ್ ಈಸ್ RST. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. RST ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೀಸೆಟ್. ಪವರ್ ಆನ್ ರೀಸೆಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗೂ ರೀಸೆಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಏನೋ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗೋಯ್ತು, ನೀವು ಆಚೆ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ಪವರ್ ಆನ್ ರೀಸೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ರೀಸೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಿನ್ನಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 9 ಈಸ್ ದ ರೀಸೆಟ್. ಸೊ ಪೋರ್ಟ್ 1 ಆಗುತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಪಿನ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ RST. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೋರ್ಟ್ 3. ಪೋರ್ಟ್ 3 ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 10 ಇಂದ. ಪೋರ್ಟ್ 3 P3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 and 3.7. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ recapitulate fast. It's a 40 pin IC. It's a dual in-line package. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಿನ್ IC ಇದು 2 ಸೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ 2 ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ 2 ಸೈಡ್ ಪಿನ್ ಇರಲ್ಲ. The numbering starts from the left side 1 to 20 and 21 to 40 on the other side. First we will be marking VCC and ground. Pin number 40 is VCC, pin number 20 is ground. Then we start marking the ports. We have 4 ports, that is 32 pins now mark ಮಾಡಬೇಕು. Below VCC is port 0, 0, 1, 2, 3. Below VCC P0.0 to 0.7, that is the 8 pins of port 0. ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಪೋರ್ಟ್ 1. ಪೋರ್ಟ್ 1 starts from 1, ends at 8. 1 ಬಂದು P1.0 and pin number 8 ಬಂದು 1.7. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ P2 ಬಂದು, P2 is the only port which is numbered in reverse. So 21 ಇಂದ ನಂಬರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇದು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ P2.0 starts from 21 and P2.7 ends at 28. ಇದೊಂದೇ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆಯೋದು ನಾವು. Next coming to port 3. Port 3 starts from 10 to 17. We have 1 pin between port 1 and port 3 and that is used for reset. So pin number 9 stands for RST, that is reset. Next comes port 3. Port 3.0 starts at pin number 10 and pin number 17 ಗೆ 3.7 end. So ಈ ಕಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ 1 ಇಂದ 20 ನಾವು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 2 ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, VCC ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇನ್ನು 3 ಪಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಟ್ 0 ಮತ್ತೆ ಪೋರ್ಟ್ 2 ಮಧ್ಯ 3 ಪಿನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ 3 ಪಿನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 29 stands for PSEN, Program Store Enable.
Okay. These 3 pins, program, store, enable, ALE, and the third pin is EA/VPP. ನಾನು ಅದೇನೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇರಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಓದ್ತೀವಿ. ಈಗ ಪಿನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. EA stands for external access. External access. VPP stands for voltage peak to peak. Next, ALE stands for address latch enable. ALE stands for address latch enable. PROG stands for program enable. Program enable. PSEN stands for program store enable. ನಾನು ಪಿನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ 8051. ಇದು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಪಿನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ, you need this knowledge of pin diagram and pins and the structure of 8051 till your last chapter. Last chapter is based on diagrams ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನೀವು ಈ IC ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು IC ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ IC ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇದೇನು ಅಂತ ಬರೋಣ ಮತ್ತೆ. So we have left 3 pins here. We have named it as EA/VPP, external access dash VPP, ALE/PROG, and program store enable. So this is about the pin diagram. But ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು? See, in 8051 I told you that we have 4 ports, P0, P1, P2, and P3, which is acting as IO ports. But we have a limitation in the program saying that we cannot use all the ports at a time. At a time, I can use only one port. At a time, I can use only one port. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ 3 ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 8×3 = 24 ಪಿನ್ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ IO ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. I can use only one port at a time. ಹಂಗಾಗಿ they have made these 3 ports, ಯಾವ್ಯಾವುದು? port 0, port 2 and port 3 as dual multiple pin ports. ಅಂದ್ರೆ they have another action. If they are used as port pins, you can use them as port pins. Else you can use it for a different purpose. They have dual functions. ಎರಡು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಪೋರ್ಟ್ ಪಿನ್ಸ್ ಆಗೋ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ 3 ಬಂದ್ಬೇಡ. ಪೋರ್ಟ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಪಿನ್ನಿಗೂ ಸಪರೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ port 3, that is IO, or as these pins. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದೀವಲ್ಲ ಅದು. ಏನೇನ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? RxD P3.0 ಪಕ್ಕ RxD ಹಾಕಿದೀನಿ. RxD ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ 2 ಪಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, RxD and TxD. RxD stands for receive data, TxD stands for transmit data. Receive data, transmit data. ಯಾವ ಡೇಟಾ? ಸೀರಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗೆ, ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ. ಇನ್ 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮು, ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3.2 and 3.3. 3.2 and 3.3, INT0 and INT1. INT0 stands for
ಅಂಡ್ INT1 ಇವೆರಡು ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್ಸ್. ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎರಡಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ 6 ಇಂಟರಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. 3 ಬಂದು ರಾಮ್ ಇಂದ ಬಂತು, 1 ರೀಸೆಟ್, ಇನ್ನೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗೆ 2 ಆರೋ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ. ಆ 2 ಪಿನ್ ಇದೆರಡು, ಅಂದ್ರೆ INT0 ಮತ್ತೆ INT1. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇಂಟರಪ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಪಿನ್ನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಪಿನ್ಸ್ 3.4 and 3.5 stands for T0 and T1. ನಾವು ಟೈಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. That is 8051 has 2 timers, timer 0 and timer 1. If they are acting as timers, they don't need any inputs. ಅದೇ ಟೈಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. But these timers can also act as counters. ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೊರಗಡೆ ಆಗುವಂತ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗಡೆ ಬರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐ ನೀಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಪಿನ್ ಇಂದ. ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ನಾವು ಕೌಂಟರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಕೌಂಟರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬಂದೆ ಇವೆರಡು, T0 ಮತ್ತೆ T1. T0 is the input when we give if you are working with timer 0 or counter 0. T1 is the input we will be giving when we are working with timer 1 or counter 1. So ಇವೆರಡು ಬಂದು ಕೌಂಟರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಇದು ಬಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಡೇಟಾ, ಇದು ಬಂದು ಇಂಟರಪ್ಟ್ಸ್, ಇದು ಬಂದು ಟೈಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೌಂಟರ್ಸ್. ಇನ್ನೆರಡು ಪಿನ್ ಇದೆ 3.6 3.7 ಬದಲಿಗೆ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್, RD ಅಂಡ್ W ಬಾರ್. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ RD ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಾರ್ ಬರೀತೀವಿ. ಬಾರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಂತ? ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ ಏನು ಅಂತ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್? Read for you need this pin or you need a signal on this pin to read the data stored on external RAM. Stored on external RAM. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, see when we have memory, ನಾನು 4K ಅಥವಾ 128 bytes of RAM ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅದು ಸಾಲದೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಮೆಮೊರಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಡೇಟಾ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ತಗೊಳತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಚಿಪ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ರ್ಯಾಮ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ರಾಮ್ ಏರಿಯಾ ಸಾಲದೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಇವೆರಡು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಗಿವ್ ಅ ರೀಡ್ to the from the microcontroller to the RAM, you cannot read from that location. ಇಬ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಸ್ತುನ ನೀವು ಓದಬಹುದು. Again, for writing we need this signal. I have to write data onto the RAM ಅಥವಾ RAM ಅಂದಾಗ you need this pin to be activated. You need this pin to be activated. So ಈ port 3 ಬಂದು this is very important for 8051. ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬರೀ ಪೋರ್ಟ್ 3 ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಡ್ಯುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಪಿನ್ ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪಿನ್ 10 is used as P3.0 and RxD. ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪೋರ್ಟ್ 3.C ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ RxD ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. RxD ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೋರ್ಟ್ ಪಿನ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬರೀ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ we were giving 8 marks. These are the dual functions of port 3. ಯಾಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಪೋರ್ಟ್ 3 ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ this is very important for our
ಸಿಲೆಬಸ್. ನಾವು ಓದೋದು, ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಬೇಕು. And one more thing to be noted here is that we rarely use this port as input output port. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. But for advanced programming, I need serial communication, I need the concept of interrupts, I need the concept of timers. ಹಂಗಾಗಿ this port is rarely used as IO. ಇದನ್ನ IO ಆಗಿ ಯೂಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ. I'll use only for this extraordinary functions. ಹಾಗೆ ನಾವು ಪೋರ್ಟ್ 1 ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡ್ಯುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. This is used exclusively for port 1 ಅಂದ್ರೆ ports. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೈವಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Which is the port in 8051 which is solely used or only used as IO? You don't have any other ports. P0 ಗೂ ಡ್ಯುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, P2 ಗೂ ಡ್ಯುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, P3 ಗೂ ಡ್ಯುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಪೋರ್ಟ್ 1 ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ we normally go for port 1 to be used as IO. Next, coming to port 0. Port 0 and port 2 ಇದು ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ it is used as address and data bus. Address and data bus. ಯಾತಕ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಬಸ್? ನಮ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದಾಗ this is used when our memory inside the system is not enough. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ 128 bytes ಮತ್ತೆ 4K ROM ಸಾಲದೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ತಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಬೇಕು, ಡೇಟಾ ಬಸ್ ಬೇಕು. ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್, ಡೇಟಾ ಬಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಅಡ್ರೆಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದ್ ಡೇಟಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಬಸ್ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಬೇಕು, ಹುಡ್ಕದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೇಟಾ ತರಕ್ಕೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಬೇಕು. ಯೂಶಲಿ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 16 bit ಅಂದ್ರೆ 2 bytes. ಡೇಟಾ ಬಂದು 8, ದಟ್ ಈಸ್ 1 byte. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಕು? 16 ಲೈನ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ 16 ಪಿನ್ ಬೇಕು. ಡೇಟಾಗೆ 8 ಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 16 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 8ನ ಡೇಟಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಬಸ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಬಸ್ ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we actually multiplex the lower order address bus with data bus. ಅಂದ್ರೆ A0 to A7 is the lower order address bus. Lower order ಅಂದ್ರೆ 0 to 7. 15 in the 10 ಇಂದ 15 ವರೆಗೂ, 8 ಇಂದ 15 ವರೆಗೂ higher address and 8 lines for data. ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ 16 ಲೈನ್ಸ್ ಸಾಕು, ಬರ್ತಾ ನಂಗೆ ಬರೀ 8 ಲೈನ್ ಸಾಕು. That is why in order to save the number of wires and the pins, the lower order address bus, ಇಲ್ಲಿ lower order higher order ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 0 to 15 ಅಂದ್ರೆ 16 bits address bus ಇರೋದ್ರಿಂದ the lower order 0 to 7 bits are called as lower order bits and 8 to 15 are called as higher order bits. ಈ lower order address bus ನ ಡೇಟಾ ಬಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ
either we'll be using it as address or we'll be using it as data. ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೂ ನಾನು ಹಂಗಾಗಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಹಾಕೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. So that is why it is called as AD0, AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6 and AD7. AD stands for address data. It is called as multiplexed bus. Coming to P2. So P0 ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಲೋವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಬಸ್. Lower order address and data bus are the dual function of port 0. So ನಾವೇನಾರು ನಮ್ಮ IC ಜೊತೆಗೆ external RAM ಅಥವಾ ROM ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ port 0 ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. I cannot use port 0 as input output because I need it to be used as address or data bus. Coming to port 2. Port 2 ಅಲ್ಲೂ 8 bits ಇರುತ್ತೆ. This is used alternatively as the higher order address bus. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಬಂದು A0 to A15, ಇಲ್ಲಿ A0 to A7 ಆಯ್ತು, A8 to A15 ಇಲ್ಲಿದೆ. So we need another 8 lines for address, and that is along with, or that those pins are shared with port 2 pins. Again here, when you are using external memory, you cannot use port 2 as input output. But yavagu very rare. Now external memory ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ rare. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ we are going in the age of miniaturing. ಕಮ್ಮಿ ಸೈಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಮೆಮೊರಿ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ, ಅಂತ ಮೆಮೊರಿ ಇರುವಂತ ಐಸಿನೇ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಹೊರಗಡೆ ಮೆಮೊರಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದು. It is only a provision. It is only a provision made, and sometimes ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಈ ಎಷ್ಟೊಂದು 8051 ಗಳೇ ಇದ್ದಾಗ, instead of wasting 8051, I can go for external memory. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? I'll be using port 0 and port 2 as address bus and data bus if I am using an external memory along with 8051. Port 0 will be acting as lower order address and data bus, and port 2 will be acting as higher order address bus. ಇದು ಇದರದು. ಬಟ್ ಇನ್ನ 3 ಪಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, VPP ಏನಿಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ALE ಅಂಡ್ PSEN. ಈ 3 ಪಿನ್ಸ್ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ. ನನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಹೊರಗಡೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಈ 3 ಪಿನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ 3 ಪಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನಾವ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರಿತೀವಿ. I mean we are going to describe each pin separately. ಇದು ನಾನು ರಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. EA stands for external access. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪಿನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ನೋಡುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈ ಪಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದ್ರೆ it means that the program is not in the on-chip ROM. The program is not in the on-chip ROM. The program is stored elsewhere, that is external to the IC 8051. ಆಗ ಈ ಪಿನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ 8051 ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಅಡ್ರೆಸ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಯು ನೀಡ್ ದ ಪಿನ್ EA. Next, coming to ALE, this is a very important pin or signal that is given by 8051. ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಪಿನ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಿನ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ALE stands for address latch enable.
ಈಗ ನಾನೇನೋ 2 ಬಸ್ಸು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತೀನಿ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ A0 to A7, D0 to D7. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನ್ ಆಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು IC ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್, ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಅಡ್ರೆಸ್. ನಾನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಡೇಟಾ ಅದ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಲ್ಯಾಚ್ ಎನೇಬಲ್. ಈ ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಪಿನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಲ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಲ್ಯಾಚ್ ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಎನೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ, AD0 to AD7 acts as the address bus. That is, you have to enable this pin to use it as A0 to A7. But when you have to use it as a data bus, you have to de-enable it. You have to de-enable it. That is to be used as D0 to D7. Address latch enable ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be used as an address bus. If it is disabled, it is used as a data bus. So ಈ AD0 ಮತ್ತೆ AD7 ಗೆ ಆಗುವಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದು ALE. ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, PROG. PROG again stands for program signal to say that the program is on external memory. ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, because we are not going to study about this pin. Next, PSEN, program store enable. ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಈ PSEN ನ ನಾವು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ 8051 ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಇಟ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪಿನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಪಿನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ 40 ಪಿನ್ಸ್. ಇದು ಪಿನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, 8 to 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಪಿನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದಷ್ಟು. ನೇಮ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 20 on this side, 21 to 40 on this side. Pin number 40 stands for VCC and pin number 20 stands for ground. 19 and 18 are two clock signals given to your microcontroller, which is named as XTAL1 and XTAL2. After that, we'll be naming the ports 0, 1, 2. 2 is numbered in reverse, that is from 21 to 28 is P0. And port 3 starts from pin number 10, where pin number 9 is for reset. Port 0 is from 39 to 32. It also has a dual function of address and data bus, AD0 to AD7, that is lower order address bus and data bus. P2 has a dual function of higher order address bus, that is from A8 to A15. The 3 pins in between the port 0 and port 2 are for external memory access, which are named as EA, pin number 31, pin number 30 ALE, address latch enable. EA stands for external access. 29 stands for program store enable. So this is about your pin structure, that is pin diagram of 8051. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ the description starts. ನೋಡೋಣ ಇವರೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The 4 8-bit ports P0 uses 8 pins. ಇದು ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. 5 ಲೈನು ಇಲ್ಲ 6 ಲೈನ್.
I told you, right? Port 3 has an additional function. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ನಾ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ RD ಬಾರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದು ಸಿಗ್ನಲ್. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. We have to again go to first chapter. So we studied the pin diagram. Here we'll go on with studying the architecture. Architecture and what is there in 8051 and what we have to know for writing a program with 8051. Now first we will start with we'll start with registers. Registers are a very important part of 8051. Now nimge CPU anta nanu on figure torste. ALU and CU ittu. ALU is nothing but a full arithmetic logic unit jotege it had some registers. Registers andre nimma shift registers ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? Registers are used for storing information temporarily. The register holds the data. All registers, andre ella anta helakagalla, a vast majority of the registers of 8051 are 8-bit registers. Data bandu 8-bit because this is an 8-bit microcontroller. The data on which you are going to operate is 8-bit. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ registers are used to store information temporarily while the information could be a byte of data to be processed or an address pointing to the data fetched. Address ಬಂದು usually 16-bit ಇರುತ್ತೆ, data ಬಂದು 8-bit ಇರುತ್ತೆ. So registers can be either 8-bit or 16-bit, but most of the registers are 8-bit registers. We have a very few 16-bit registers. The two special function registers, SPR ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, special SFRs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, special function registers. ನೋಡಿ, when I say register, it is like this. The 8 bits of the registers are shown like this, D0 to D7. This is the least significant bit and this is the most significant bit. ಇದು ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಂತರದ್ದು ಸುಮಾರು ಇರುತ್ತೆ. Each will have a name. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So the 8 bits of the registers are shown like this. This is the LSB, least significant bit, and this is the most significant bit. The bits are numbered as D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Na hedadnala, numbering always starts from 0. If you have data more than this, more than 8 bit, ಆವಾಗ ನೀವು 8 ಬಿಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ 8 ಬಿಟ್ಸ್. ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ are ಇಷ್ಟು registers ಇದೆ. These are the most widely used registers. First one ಬಂದು A. A actually stands for the first alphabet of our English counters. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಇದೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಓದಿದ್ರು ಸಹಿತ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಈ A ಅನ್ನೋ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. A stands for accumulator. A stands for accumulator. ಮರಿಬೇಡಿ,
ಈ ಎ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The first and the foremost register you have, register ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಇಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು the most widely used registers for my 8051 is, first one is A. A stands for accumulator. ಈ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು 2 ನಂಬರ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 3 ಮತ್ತೆ 4, ಯಾವಾಗೂ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಬಾಯಿಗೆ ಬರೋದೇ ಅದು ಫಸ್ಟ್. 3 ಮತ್ತು 4 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಂಬರು ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ ನಂಬರ್ನ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಯು ನೀಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎ, ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಇದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಹಾಗೆ. ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್. ನೀವ್ ಏನೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವ್ ಹೇಗ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಏನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ನ ಹೇಗ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಏನೇ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಹೇಗ್ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So the first and the foremost register you have to remember is A, that is accumulator. The next is B. B stands second in the alphabet. So hangagi B ge yavade ರೀತಿಯಾದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. B stands for the next letter of A. hangagi even this is very important, but not as much as A. Not as much as A. But B has some special function registers. B is an exclusive register used in, ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, for multiplication and division. ನಮ್ಮ 8051 ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ನಂಬರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ 2 ನಂಬರು ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು. This is how the hardware is designed. The programming is decided by the inventor. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? A and B are 2 special function registers which are a must for many arithmetic and logical operations. Registers ಅಂದ್ರೆ ಏನು? They are the shift registers which are located inside the CPU. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ 8051 ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಐಸಿಲಿದೆ, ಸಿಪಿಯುನು ಒಂದೇ ಐಸಿಲಿದೆ, ರ್ಯಾಮು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ರಾಮು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇಟ್. ಈಗ ನಾನು ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಐಸಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 8 ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಇದು R0 to R7. ಇದು these are very important for my programming. ಇದಲ್ದಾಗಿ 8 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು 8 ಅಲ್ಲ, 32 ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ 8. ಹಂಗಾಗಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು R0 to R7 ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ A is an accumulator. B is also a special function register. Apart from it, we have R0 to R7, which is used as general purpose registers. It is to 8-bit registers. It is to 8-bit registers. Adaltagi, we have 2 16-bit registers. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಇದು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ 8051 ಐಸಿ ಒಳಗೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 16-bit registers. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು DPTR. DPTR stands for data pointer. D stands for data, PTR stands for pointer. And program counter, PC. PC stands for program counter. ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಗೇನ್ ಇವೆರಡು ಬಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು 16-bit.
ಇದೆರಡು 16 ಬಿಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್, PC ಅಂಡ್ DPTR. ನಾನು PC ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಫೆಚ್ಡ್. ALU ಅಥವಾ CPU ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು PC. DPTR ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಒಂದ್ 4-5 ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಹೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಈವನ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ PC ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಂಗೆ 2-3 ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇರಿ. ಡೋಂಟ್ ಲೆಥಾರ್ಜಿಕಲಿ ಲಿಸನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಆ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಬೈ ದಟ್. DPTR and PC. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರ್ದಿಂದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವರು. ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So DPTR and PC. DPTR stands for data pointer and PC stands for program counter. ಇದೆರಡು 16 bit register. ಇದು ಬಂದು to keep track of the count. This is for keeping track of the data. ಇದನ್ನ you can use it as 16 bit or you can break it into two 8 bit registers. ಒಂದು DPL. DPL stands for data pointer lower order. DPH stands for data pointer higher order. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು, ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. A, B, R0 to R7. A, B are special function registers. R0 to R7 are general purpose registers. ಈ R0 to R7 ಮತ್ತೆ ಕಲಿತೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. Next, DPTR and PC. DPTR stands for data pointer and PC stands for program counter. Next. Programming ಹೋದ್ರು, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಯೋದಿದೆ. The next register. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. The next register we are studying is ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವರ್ಡ್. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ 8051 ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು. A, B ಕಲಿತ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ PSW is also one of the register. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 8 ಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. This is also referred to as a flag register. Flags ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ. This is the structure. ನಾವು ಈ PSW ಇವೆಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 8 ಬಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದ್ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೂ ಈ ತರ ಸುಮಾರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ.
ನಾನೀಗ ಹೇಳಿರೋದು AB 2 ಹೇಳಿದೀವಿ, PC ಹೇಳಿದೀವಿ, DPTR ಹೇಳಿದೀವಿ. ಇದೇ ತರ ಸುಮಾರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಡೀ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ 4-5 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಿನ್ನು ಏನು, ಒಂದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು, ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್ ಫಾರ್ 8 marks ಆರ್ 10 marks itself. ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಬಟ್ ಸುಮಾರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬರದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ PSW. PSW stands for Program Status Word, and this register is also referred to as a flag register. Flag register, this is also an 8-bit register. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಟು ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್. ಎನಿವನ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಗ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್? ಕೇಳಿದೀರಾ? ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಎನಿವನ್? ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಡಿಷನ್, ಬಿಟ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಡಿಷನ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಮ್ಯೂಟ್ ಯಾರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಬೈನರಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಡಿಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸಿಮಲ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು 2 ನಂಬರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 9 and 3 ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 9 and 3, ಆ 9, 3 ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀರಾ? 9 and 3 12 ಅಲ್ಲಿ 9 and 3 ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಆನ್ಸರ್ಗೆ 2 ಬರೀತೀರಾ? 1 ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ನಂಬರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್, ಈ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ಹಿಂಗೆ ತಾನೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಟ್ನ ನೀವು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ 10 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ, 9 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 10 digits, ಅಂದ್ರೆ 0 to 9 ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ 12 ಅನ್ನೋದು ಹೊಸ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. 12 ಅನ್ನೋದೇನು 2 ಮತ್ತೆ 1. ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಅಡಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 12 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಮುಂದಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ 10 ನಾನು ಮುಂದಿನ ಬಿಟ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಯುವರ್ ಅಡಿಷನ್. This is what we call it as a flag. Andre, after some arithmetic operation, our result denotes something. That is, if it is within the bits, ಅಂದ್ರೆ 0 to 9 ಒಳಗೆ ಆದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಯಾರಿ ಇರಲ್ಲ. 0 to 9 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಬರೆದು ಇನ್ನೊಂದ್ ನಂಬರ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. This carry is treated as the status of your answer. That is, a carry is generated. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಬರೀ 8 ಬಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ 8051 ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. 8ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. So I need one more register which holds the carry. That is the status of your result. Those are called as flags. ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೈನ್ ಫ್ಲಾಗ್, ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಫ್ಲಾಗ್. ನೋ ಮ್ಯಾಮ್, ಆಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಳಿದೀರಾ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ?
parity, PARITY. Parity check ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಬಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕ್ಸಾಮೇ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬರ್ದ್ವಿ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಬರದ್ರಾ? ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಬರದ್ರಾ? ಸಿ, ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್. ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇದೊಂದು ಒಂಚೂರು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಹಾ, ಏನು ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಿಟ್ಸ್ ಬೇಡ ನಂಗೆ. ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಬೇಕು ನಂಗೆ. ಈ ಕ್ಯಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾರಿ. ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಅಂತೀವಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಬಾರೋ ಅಂತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ I'll show you an example. ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದೇನೋ ಇವಾಗ. I am having just 5 minutes. ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. 38 ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಯಾರ? ಸಾರಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂತೀರಿ, ಬೈನರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಯಾರ? ಓಕೆ, you see a series of zeros and 1. 38. The first 4 bits stands for 8. The last 4 bits stands for 3. Okay na? Alva? 0 0 1 1 1 0 0 0. Convert ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 38. This is in hexadecimal. 38H ಇದು 2F. ಇದು 2F. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ this is 1 8-bit ಡೇಟಾ ನಮ್ಮ 8051 ಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ? 1 2 3. ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 3 1 ಇದೆ. 3 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಹೌದಾ? Yes ma'am. This stands for parity. Parity means the number of ones. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? The number of ones in the data. There are 2 types of parity: even parity and odd parity. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. 3 ಅಂದ್ರೆ it is an odd number. Odd ಅಂದ್ರೆ odd parity ಅಂತ. When it is 3, it stands for odd number. Hence, the parity of this data is odd. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? Yes ma'am. Parity means the number of ones in the data. Number of ones, ONES. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ 2F ಅಲ್ಲಿ I have 1 2 3 4 5. ಇಲ್ಲೂ 5 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಎಷ್ಟು 1 ಇದೆ ಅಂತ, ನಾಟ್ ಝೀರೋಸ್, ಒನ್ಸ್. ಈಗ 5 ಒನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಅನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಡ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಡ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ. Parity means the number of ones in the data. If the number of ones is even, it is said that even parity number. If it is odd number of ones, it is odd parity numbers. Illi we have one parity flag which indicates what parity will be generated. Illi nodi idಎರಡನ್ನ add ಮಾಡಿ. 3 8 plus 2F. 0 plus 1 1. 0 plus 1 1. 0 plus 1 1. 1 1. 0 1. ಹೌದಾ? ಬೈನರಿ ಅಡಿಷನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. 1 1 0 1 is carried. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 1 ಮತ್ತೆ 0 1 is carried. 1 1 1 stands for adds with 1 1. 1 is kept here and 1 is carry here. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾರಿ ಇಲ್ಲ, 0 0 0. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾರಿ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಪಿ ನೋಡಿ
ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್. ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 ಇದೆ. Since the accumulator has odd number of ones, it has 5 ones. Odd parity ಗೆ p ನ 1 ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Odd parity ಅಂದ್ರೆ 1, even parity ಅಂದ್ರೆ 0. ಈ p flag ಅಲ್ಲಿ flags are nothing but the status of the ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನೇ ನಾವು ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ತರ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ನ ನಾನು ಒಂದ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ನಾನು ಫ್ಲಾಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ 8051 ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವರ್ಡ್. ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವರ್ಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು PSW ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದು ಈ ಒಂದೊಂದು ಬಿಟ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದನ್ನ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್? ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಅಟ್ 12. ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ we will revise very fast. Any doubts?